शिशु संगोपन संस्था संचलित सविता रमेश फिरोदिया प्रशाला अहमदनगर welcomes you all. Dear students, today we are going to learn science subject of standard 6th. In that we are going to learn chapter number 15. The name of the chapter is Fun with Magnets. बालमित्रांनो, आज आपण इयत्ता 6वी विषय विज्ञान 15वा धडा पाहणार आहोत. धड्याचे नाव आहे चुंबकाची गंमत. Dear students, today we are going to see the fun with magnets. Now see, what is this in my hand? This is a pen holder. Pens in the pen holder do not fall even when it is held upside down. Here we can see why it is happened. It is due to presence of magnet in the mouth of this pen holder. पहा बालमित्रांनो, हे आहे पेन होल्डर. आता पेन होल्डर उलटं धरलं तरीही त्यामधील ज्या पिना असतात त्या खाली पडत नाहीत. कशामुळे असे होते? तर त्याच्या तोंडाशी हे चुंबक असते. पहा, असंच उदाहरण घ्यायचं झालं तर फ्रिज. While we shutting the door of fridge, we find that it closes automatically from a certain distance. Then does not open unless pulled again. What this is happened? Yes, this is happened because of magnet. In the fridge there is a magnet. So with the help of magnet the door attracts automatically. पहा बालमित्रांनो, फ्रीजचे दार लावत असताना एका ठराविक अंतरावरून ते दार आपोआप बंद होते आणि पुन्हा ओढल्याशिवाय ते उघडत नाही. कारण काय? तर चुंबक. Now see students, you have seen this. Yes, this is a magnet. Now I have taken the iron fillings. Now see, I put this magnet near the iron fillings. What happens? Yes, the material to which objects made from iron, nickel, cobalt, etc. get attracted is called magnet. These iron fillings attracted towards the magnet, so this is called the magnet. And this property of this material is called magnetism. पहा बालमित्रांनो, हे काय दिसत आहे? बरोबर, हे आहे चुंबक. आता पहा, या वाटीमध्ये आपण लोखंडी कीस घेतलेला आहे. आता पहा, हे चुंबक मी ह्या लोखंडी किसाकडे नेल्यानंतर हे जो लोखंडी किस आहे तो या पदार्थाकडे आकर्षित होत आहे. म्हणजेच ज्या पदार्थाकडे लोखंड, निकेल, कोबाल्ट इत्यादी पासून बनवलेल्या वस्तू आकर्षल्या जातात त्या पदार्थाला चुंबक असे म्हणतात. म्हणजे माझ्या हातात जे आहे ते आहे चुंबक आणि पदार्थाच्या या गुणधर्माला चुंबकत्व असे म्हणतात. Now we have taken the things which are available to me. I have taken chalk, box, key, pencil, wood and pen. Now see which things attracts towards the magnet. Chalk doesn't attracts, box also doesn't attracts, key attracts the magnet. Here pencil doesn't, wood also doesn't and pen also doesn't. पहा मुलांनो, हे माझ्या हातात आहे चुंबक. आता आपण वस्तू घेतलेल्या आहेत. या वस्तू चुंबकाकडे आकर्षित होतात की नाही ते आपण पाहणार आहोत. खडू चुंबकाकडे आकर्षित होत नाही. बॉक्स हा सुद्धा चुंबकाकडे आकर्षित होत नाही. चावी ही मात्र चुंबकाकडे आकर्षित होते. पेन्सिल नाही. लाकूड हा सुद्धा नाही होत आणि पेन सुद्धा चुंबकाकडे आकर्षित होत नाहीत. Now we will see what is magnet. For that we have to take a dish and in that we are going to take the iron fillings, pieces of papers and pieces of chalks. We mixed it and after
that we take the magnet near that bits of paper and iron fillings, what we will see, the iron fillings attracts the bar magnet, but paper and chalk doesn't attracts the bar magnet. It shows that the material that stick to a magnet are called magnetic material, while those that do not stick to a magnet are called non-magnetic material. आपण चुंबक घेतलेले आहे, त्यानंतर आपण एक डिश घेणार आहोत. त्याच्यामध्ये लोखंडी किस टाकणार आहोत. त्या किसामध्ये आपण कागदाची तुकडी टाकणार आहोत. कागदाच्या तुकड्यांमध्ये या मिश्रणामध्ये आपण खडूची तुकडे मिसळणार आहोत आणि हे मिश्रण एकत्र करून घेणार आहोत. त्यानंतर आपण चुंबक या मिश्रणाजवळ घेऊन जाणार आहोत. आपल्या काय लक्षात येईल, तर लोखंडी जो किस आहे तो या चुंबकाला चिकटणार आहे. म्हणजेच काय, चुंबकाला चिकटणाऱ्या पदार्थाला चुंबकीय पदार्थ असे आपण म्हणतो. तर जे पदार्थ चुंबकाला चिकटत नाही त्यांना अचुंबकीय पदार्थ असे आपण म्हणतो. There is a legend about the discovery of magnets. It is said that the shepherd named Magnes lived in the Greece. Once, while his sheep were grazing, he sat down on a big rock. But what a surprise he got up when he tried to get up. His staff and his shoes were stuck to the rock. He had to use great force to pull himself away from the rock. He realized that what had happened was because of the iron ferrule on his staff and the iron nails on his shoes. However, other rocks did not stick to his shoes or staff. Later, he showed the rock to everyone. चुंबकाच्या शोधाबद्दल एक दंतकथा आहे. असे म्हणतात की ग्रीस देशात राहणाऱ्या मॅग्नेस नावाच्या एक मेंढपाळ होता. एके दिवशी त्याच्या मेंढ्या चरत असताना तो एका मोठ्या खडकावर बसला. परत जाण्याच्या वेळी तो दगडावरून उठला तर काय आश्चर्य, त्याची काठी आणि त्याचे बूट खडकाला चिकटून बसले होते. दगडापासून बाजूला होण्यास त्याला खूप जोर द्यावा लागत होता. काठीच्या टोकावरील लोखंडी पट्टी आणि त्याच्या बुटातील लोखंडी खिळ्यांमुळे असे होत असल्याचे त्याच्या लक्षात आले. पण इतर खडक मात्र त्याच्या बुटाला आणि काठीला चिकटले नाहीत. नंतर त्याने हा खडक सर्वांना दाखवला. हा शोध लावणाऱ्या मेंढपाळाच्या नावावरून खडकाचे मॅग्नेटाइड असे नाव पडले. मॅग्नेटाइड हा नैसर्गिक चुंबक आहे. हा शोध ग्रीसच्या मॅग्नेशिया या भागात लागल्यामुळे ही मॅग्नेटाइड हे नाव पडले असावे. Magnets can have a variety of shapes depending upon their uses. Today, magnets are used in many machines and devices. They are all man-made magnets. Bar magnets, disc magnets, horseshoe magnets, ring-shaped magnets, cylindrical magnets, as also small button magnets are different shapes of magnets in everyday use. चुंबक हा विविध आकारांचा असतो. तो उपयोगानुसार बनवला जातो. आजकाल अनेक यंत्रे, उपकरणे यामध्ये चुंबकाचा वापर केला जातो. त्यास मानव निर्मित चुंबक असे आपण म्हणतो. दैनंदिन व्यवहारामध्ये आपण पट्टी चुंबक, चकती चुंबक, नालाकृती चुंबक, वर्तुळाकार चुंबक असे चुंबक वापरात आणतो. Characteristics of a magnet. See students, we have to take the magnet and we have to tie the thread to the center of this bar magnet. Then we have to hang this magnet on the stand like this. Now we have to note the direction of this bar magnet.
A magnet always settle in the north-south direction. This is the north direction and this is the south direction. Always this magnet settles in the north-south direction. The end of the magnet that points to the north, this north is called as North Pole and the south is called the South Pole. The North Pole is indicated by the N and South Pole is indicated by the S. पहा मुलांनो, आपण एक पट्टी चुंबक घेतलेला आहे. त्या पट्टी चुंबकाला मधोमध बांधायचं आहे दोऱ्याने आणि ते आपल्याला स्टँडला अडकवायचं आहे. तर चुंबक जो आहे तो कोणत्या दिशेला स्थिर होतो ते आपण पाहायचं आहे. चुंबक प्रत्येक वेळी उत्तर दक्षिण या दिशेस स्थिर होतो. चुंबकाचे जे टोक उत्तर दिशेला स्थिर होते त्याला आपण उत्तर ध्रुव असे म्हणतो आणि दक्षिण दिशेच्या टोकाला आपण दक्षिण ध्रुव असे म्हणतो. उत्तर ध्रुव हे N ने दर्शवतात आणि दक्षिण ध्रुव हे S ने दर्शवतात. चुंबकाची प्रत्येक वेळी उत्तर दक्षिण या दिशेस स्थिर होतो हा चुंबकाचा गुणधर्म आहे. Now see students, we will see the next property of the magnet. For that we have to take the iron fillings on the paper. We have to spread the iron fillings on the paper like this, and after that this I have taken the bar magnet. Then we will put this magnet on this iron fillings. Then what will happen, we will see. We pick up this magnet. See, these iron fillings attract towards both the end of this iron magnet bar. So what this shows, that magnetic force is concentrated at the two end of this magnet. Okay, the iron fillings don't attract the middle part of this magnet but attracts both the end of this magnet. चुंबकाचे पुढचे गुणधर्म पाहणार आहोत. त्याच्यासाठी आपल्याला कागदावरती लोखंडी किस पसरून घ्यायचा आहे. पूर्ण कागदावरती लोखंडी किस पसरून घेतल्यानंतर यासाठी आपल्याला पट्टी चुंबक लागणार आहे. पट्टी चुंबक आपण या लोखंडी किस वरती ठेवून देणार आहोत. त्यानंतर आपण पट्टी चुंबक उचलणार आहोत. आपल्या काय निदर्शनास येईल की लोखंडी किस जो आहे तो पट्टी चुंबकाच्या दोन्ही बाजूला चिकटलेला असेल. म्हणजेच चुंबकीय बल चुंबकाच्या दोन्ही टोकांकडे म्हणजेच ध्रुवांकडे एकवटलेला असते. Take a bar magnet that can cut with scissor or a knife. I have made 2 pieces of this bar magnet. Now this we have to put the iron fillings on this paper. After that we will put these 2 pieces of bar magnet on the iron fillings and pick up these pieces of bar magnet. What we will see, the 2 ends of this bar magnet attracts the iron fillings. If a magnet is divided into 2 parts, 2 independent magnets are formed. It means that the 2 poles of a magnet cannot be separated from each other. विद्यार्थी मित्रांनो, आता आपण चुंबकाचा पुढचा गुणधर्म पाहणार आहोत. त्याच्यासाठी आपण पट्टी चुंबक घेतलेले आहे. आता या पट्टी चुंबकाचे आपण 2 तुकडे करणार आहोत.
हे आपण त्या पट्टी चुंबकाचे 2 तुकडे केलेले आहेत. पहा, त्या पट्टी चुंबकाचे आपण 2 तुकडे केलेले आहेत. आता आपण याचा गुणधर्म पाहण्यासाठी आपण लोखंडी कीस घेणार आहोत आणि तो कागदावरती असा पसरवायचा आहे. याच्यानंतर हे जे 2 तुकडे केलेले आहेत ते आपण असे ठेवायचे आहेत. आता आपण हे चुंबकाचे तुकडे उचलून पाहायचे आहेत. पहा विद्यार्थी मित्रांनो, हे चुंबकाचे तुकडे काय करत आहेत तर लोखंडी कीस जो आहे तो आकर्षित करत आहे. याचाच अर्थ काय तर लोखंडी पट्टी चुंबकाचे कितीही आपण तुकडे केले तरी तो आकर्षित करण्याचा गुणधर्म सोडत नाही. म्हणजेच एका चुंबकाचे 2 भाग केल्यास 2 स्वतंत्र चुंबक तयार होतात. म्हणजेच चुंबकाचे 2 ध्रुव एकमेकांपासून वेगळे करता येत नाहीत. Here we have finished this chapter. Thank you.